Right. So in the previous session we have seen about analyzing an equation, how to analyze an equation. So I studied about the time period of the pendulum. So I identified constants, global constants and local constants. So here the global constant is 2 pi, local constant is g, and variables. Variables are also classified into two types: independent variables in this case it is length of the pendulum, it is in the user control, and dependent variable is time period. So if you keep this equation into words, what shall we say? As long as g value remains constant. So as long as you are at a particular location with the rise in the length of the pendulum, time period increases. So time period increases as the square root of length of the pendulum. Okay. So that is the statement. So when you design an experiment, you have to take the independent variable first. You take length, and dependent variable comes next, and then whatever calculation, if you want to calculate g, this is the table. So you will repeat the experiment for different values of length and measure the time period and calculate the value of g, let's say. So that's how. So how to design an experiment full-fledged is a matter of discussion further, that we will see in the next session. So in this session we see the conservation laws. So the basic guiding principles for every physical phenomena is conservation laws. Okay, so there are 3 conservation laws. One is, they are named by the phenomena. It is homogeneity in time, homogeneity in space, isotropy in space. So everywhere, whatever we speak about, whatever phenomena we talk about, deals with energy, conservation of energy or conversion of energy from one form to another form. Let's say we are walking, we will be converting whatever energy in our body into mechanical energy. So like that, whatever phenomena you take, whatever activity you take, there will be conversion of energy from one form to another form. So energy is a standard parameter that binds every activity. So based on the behavior of energy in various phenomena, the conservation laws are classified into 3. One is this homogeneity in time. So if the energy of the system does not change with time, so how to write that as an equation? If the total energy of the system does not change with time, we call that process as homogeneity in time. So what is the result? Energy remains constant. Okay. So if energy does not change with time,
we use conservation of energy principle. So most often, where do we come across this energy conservation failures? Energy conservation failure situations across the India. Let's say a ball is dropping down or sliding down a slope. Okay. So here potential energy is converting into kinetic energy. So if we consider only those two things, if we take into account kinetic energy and potential energy, most often equation may balance, but sometimes when friction comes into picture, some energy will be lost in the form of heat. Right? So when the vehicle runs for longer times, engine gets heats up. So if you just consider kinetic energy and potential energy, the system or equation does not balance. Before the startup of journey and by the end of the journey or during the journey, energies may not balance because we are missing some form of energy or we are not taking into account some form of energies entered as friction. So energy lost due to friction, if that is also included in this story, we can apply conservation of energy clear. So if you don't consider that, energy conservation fails. Okay. So for almost all, in any situation, energy conservation works out. Every interaction is just the conversion of energy from one form to another form. So energy conservation works always. Wherever, in any case, if it fails, it means we are missing some form of energy conversion. That is the only thing. So it is universal. Energy conservation is universal. No change. So whenever you come across any deviation for that energy conservation, it is a simple lack of understanding. You are missing some parameters. Okay, so you have to test that everywhere. In any phenomena, you can just test and verify that. So next one is homogeneity in space. So if energy does not change in a space, so how to write that? Dou E by dou x is equal to 0. That's on x direction. Right? So if energy does not change in space, what happens? Then ఎట్లా రాయాలంటే what is the value of that dou A by dou x? ఎనర్జీని with respect to position differentiate చేస్తే ఏమొస్తుంది? Force. ఎందుకని వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ ఎనర్జీ రైట్ సో if I write force into displacement, the displacement component will get cancelled. I will be left with force. Okay, so homogeneity in space implies force is 0. Force 0 అంటే ఏంటండి? That leads to momentum conservation. Momentum remains constant as long as energy in space remains constant. Let's say at this point there is certain energy, certain amount of energy, and on other end, let's say some other point in space,
energy is different number. Let's say here I have a potential energy of 10 joules and at the other location 8 joules. Let's say. What happens? The object moves towards lower energy state always. Neeru palla verunu height lo water కిందకు వచ్చేస్తుంది. At some location it has higher potential energy. If in the other location somewhere around it in space, if there is a lower potential energy, systems come to lower energy state. As simple as that. So let's say at this point potential energy is V1, at this point potential energy is V2. This is high and this is low. Okay. If delta V is negative అంటే ఏంటంటే V2 minus V1 is negative. That means what? V2 is less than V1. ఈ సిచ్యువేషన్ ఏం జరుగుతుంది? There comes a force, driving force from V1 to V2. The direction of force will be along the negative gradient of potential. Potential difference ఎప్పుడైతే ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే నెగటివ్ వస్తుందో ఆ డైరెక్షన్ లోకి ఫోర్స్ వస్తుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దట్ ఈస్ F is equal to minus dou V by dou x. So the direction of force will be along the negative gradient of potential. సో ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్కి ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ సేమే అవుతుంది. ఏమవుతుందంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ జీరో. దే వోంట్ బి ఎనీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ ఇక్కడే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ ఇక్కడ. దెర్ ఇస్ అ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ద ఫోర్స్ విల్ బి అలాంగ్ ద నెగటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ space remains homogeneous, so energy does not change at any location in the space, then momentum remains constant. So homogeneity in space implies conservation of momentum. అది అన్నిసార్లు జరుగుతుందని గ్యారెంటీ లేదు, బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద స్పేస్ ఈజ్ హోమోజీనియస్, momentum remains constant. Okay. So right, continuation to that, third conservation law comes from isotropy in space. Isotropy అంటే ఏంటంటే iso means similar, tropy అంటే టోపోలాజికల్గా అంటే ఆ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో మనకి ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ dou E by dou theta is equal to 0. Around a point at equal distances the energy must remain constant. That is called isotropy in space. So ఏమవుతుందంటే what happens to that if energy is independent of the angle? So theta is independent ante at a particular distance. You form a circle or a sphere. So over the sphere energy remains constant at every location on a sphere, let's say. And if you raise the radius on another sphere, the energy may be a different number but that remains constant. Alanti situation lo ఏమవుతుంది, what is that remains constant here? So you have to convert it into some terms related to theta. You have to convert the energy in terms of angular or rotational mechanics related energy need to be considered. దీన్ని ఎట్లా రాయాలి? So write it as dou by dou t dou E by dou omega. ఒమేగా అంటే ఏంటంటే d theta by dt.
So I'm writing it as dou theta as omega dou t. And now I have to present energy in terms of omegas. Angular velocity related గా ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ టర్మ్ ఏంటంటే రొటేషనల్ ఎనర్జీకి హాఫ్ I ఒమేగా స్క్వేర్. హాఫ్ అంటే స్క్వేర్ లాగా మాస్ బదులు ఇక్కడ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వస్తుంది, వెలాసిటీ బదులు యాంగులర్ వెలాసిటీ వస్తుంది, హాఫ్ I ఒమేగా స్క్వేర్. రైట్? సో డో బై డో ఒమేగా ఆఫ్ హాఫ్ I ఒమేగా స్క్వేర్ of dou by dou t is 0. So dou by dou t of I omega is 0 or dou L by dou t is 0. L is constant. Angular momentum is equal to angular velocity multiplied by moment of inertia. P is equal to mv laga, L is equal to I omega. So dou L by dou t is 0 or L remains constant. So isotropy in space leads to conservation of angular momentum. Angular momentum becomes independent of time if energy remains constant at a particular distance around a point. So these are the three conservation laws that we use in physics. Right, so the rest of the details of designing an experiment and how to use these conservation laws in any particular situation, we'll see that in our next session. Okay? So now this session is on how to read a book or how to study a content. Okay, so let's say మనకి ఒక 10 pages కంటెంట్ ఏదో ఇచ్చారు, చదవాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ఏం జరుగుతుందంటే న్యూ కంటెంట్ విచ్ ఇస్ అన్నోన్ టిల్ దట్ టైం ఏం జరుగుతుంది, ఒక లైన్ చదువుతాం, 2 లైన్ చదువుతాం, 3, 4 చదివేసరికి అర్థం కాదు, నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫెన్ ఫస్ట్ లైన్ అర్థం కాలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ దాకా వెళ్ళటం కష్టం కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ దగ్గర ఆగిపోయే కేసులు కూడా చాలా ఉంటాయి. రైట్? సో ఇప్పుడు అలాగ చూసుకుంటే మనకి ఒక సంవత్సరం పోయినా సరే ఒక బుక్లో 4 పేజీలు అవుతా లేదనేది గ్యారెంటీ చెప్పిన. ఐ మీన్ when you stuck at a particular line and start searching for alternative ways, nothing will go on. ముందుకెళ్ళేదంటూ ఏముండదు. సో ఈ టార్గెటెడ్గా టైం బేస్డ్గా మనకి ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఒక కంటెంట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎట్లాగండి? ఇఫ్ యువర్ టాస్క్ ఈజ్ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ 10 pages of information, some information. The first activity is skimming. So ఆ 10 పేజీల కంటెంట్ని you just have to complete it in 5 minutes. అంటే ఏంటంటే ఏ పేజ్లో ఏముంది అనేది ఒకసారి చూడటానికి మనకి ఒక 1 minute టైం పడుతుంది, half minute టైం. సో టాస్క్ ఈజ్ read and understand 10 pages of info. This is the task. First ఏం చేయాలి?
ఫస్ట్ 5 minutes అసలు ఏముంది, ఏ పేజ్లో ఏముంది అనేది చూడాలి. అది చూస్తుంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఒక చోట ఇదేదో తెలిసినట్టుంది, ఇక్కడ ఏదో చదివినట్టుంది, ఇది ఎక్కడో విన్నట్టుంది. ఇలాగే క్రియేట్ సమ్ బ్యాలెన్స్. ఒక్కొక్క పేజ్లోనూ ఒక పారాగ్రాఫ్ దగ్గర, ఒక ఈక్వేషన్ దగ్గర, ఒక డయాగ్రామ్ దగ్గర ఎక్కడో చోట బ్రెయిన్ ట్రిగర్ అవుతుంది. ఎక్కడో విన్నాము, ఎక్కడో చదివాము, ఏదో కొంచెం ఇంకొకసారి చూస్తే అర్థమయ్యేలాగా ఉంది. ఇలాంటి చెక్ పాయింట్స్ అక్కడ డిసైడ్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ జస్ట్ రీడింగ్ త్రూ. ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 15 minutes. సో 10 pages ఇన్ఫర్మేషన్ని జస్ట్ అలా చదువుకొని వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఇందాక వరకు పేజ్ని స్కాన్ చేస్తే ఈసారి ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ని స్కాన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్పాడు, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్పాడు, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్పాడు. సో దట్ టేక్స్ 10 to 15 minutes. ఓవరాల్గా అసలు ఏ పారాగ్రాఫ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఓవరాల్ కంటెంట్ ఏంటి. సో వీ గెట్ సమ్ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ ఆఫ్ the entire content at this stage. సో ఈ 15 minutes అయిపోయేసరికి మనకి ఎక్కడ కష్టమో, ఎక్కడ తేలిక, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సో దెన్ యూ టేక్ యువర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. సో ఇక్కడికేంటి పేజ్ బై పేజ్ అవుతుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ పారా బై పారా. సో నెక్స్ట్ వన్ లైన్ బై లైన్. So it takes 30 to 40 minutes. లైన్ బై లైన్ చదువుతారు. మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఈజీగా అవుతుంది, ఎక్కడ మనకి కన్వీనియంట్గా ఫ్లో ఉంది అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు. లేదా ఆ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ నుంచి సమ్ టైమ్స్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మనకి ఏదో కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. మోస్ట్ ఆఫెన్ ఇది అర్థం కాకపోతే నేను ముందుకెళ్ళను అని చెప్పేసి దాని గురించి వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తాను. Maybe the answer may be in the next line or in the next paragraph. So మనం అది చదవకుండానే దీని గురించి ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుందండి, ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో ఆ పారాగ్రాఫ్ లైన్ బై లైన్ చదువుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. సో దెన్ ఆ కంటెంట్ 10 pages కంటెంట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ అన్ అవర్. ఒక 1 hourలో అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది లైన్ బై లైన్ చదివి అట్లీస్ట్ ఏం జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ జస్ట్ 1 hour. ఆ తర్వాత దెన్ కమ్స్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఇదేదో డైరెక్ట్ అజంప్షన్ తీసుకున్నాడు, ఇప్పుడు ఏదో అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకున్నాడు, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ఇన్ ద ప్రాసెస్ జస్ట్ మేక్ యువర్ నోట్స్. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నేను చెక్ చేసుకోవాలి, ఇది వెరిఫై చేసుకోవాలి, ఇది అర్థం కాలేదు అనేవి చెక్ పాయింట్స్ రాసుకొని వెళ్ళిపోతాను. నోట్స్ ఆఫ్ వాట్, that need to be verified. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలనే పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒక పక్క రాసి పెట్టుకుంటాం. అండ్ మీకు వచ్చిన డౌట్స్, కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నీ ఒక పక్క రాసి పెడుతూ ఉంటే మేబీ ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో రాసుకున్నటువంటి డౌట్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్కి స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోవచ్చు. సో లైక్ దట్ ది వర్క్ ఫ్లో షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ అన్ అవర్. సో 1 hour అయ్యేసరికి వాట్ డు వి గెయిన్, అది మొత్తం అర్థమైపోయింది ఇంకేం చేయక్కర్లేదనే పరిస్థితి వస్తుందా? మేనండి. బట్ అసలు ఏం కంటెంట్ చెప్పదలుచుకున్నారు, ఎట్లా ఫ్లో ఉంది, వే ఆఫ్ నారేషన్ ఎట్లా ఉంది, ఎక్కడెక్కడ మనకి కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాన్సెప్ట్స్ మిస్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ మన నోట్స్లోకి వచ్చేస్తాయి. రైట్. సో దెన్ యూ ఫాలో అప్ దోస్ చెక్ పాయింట్స్. ఈ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఎందుకు వాడాడు అర్థం కాలేదు, దాని గురించి వెతకొచ్చు. దట్ టేక్స్ ఫర్దర్ ఫాలో అప్ వర్క్, ఇట్ మే టేక్ 2 to 3 hours.
Okay. So next one is so by the end of 3 to 4 hours you'll get a complete picture of a particular topic in 10 pages. అంటే ఒక రోజు మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వర్క్ చేసే టైంలో ఒక 10 పేజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ వరకు ఏమవుతుందంటే స్కిమ్మింగ్ రీడింగ్ అనేది ఓన్లీ మెమరీ బేస్డ్, ఏ పేజ్లో ఏముంది అన్నంత వరకు చెప్పగలుగుతాం తప్ప ఎందుకు అలా ఉంది, ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ 2-3 అవర్స్లో జరుగుతున్నటువంటి వర్క్. సో in the first 15-20 minutes information will be just stored, and the next 3-4 hours information will get processed. ఆ తర్వాతనే మనకి ఓకే ఇది అర్థమైంది ఇది అర్థం కాలేదు అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం క్లాస్లో పెట్టాం. సో దీన్ని ఫ్లిప్ క్లాస్ రూమ్ అంటారు. ఫ్లిప్ క్లాస్ రూమ్ టెక్నిక్. సో ఇందులో ఏంటంటే అంటే మనకి బోర్డు మీద రాసేసి ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి, ఈ ఫార్ములాలు ఉన్నాయి, ఈ కంటెంట్ ఉందని బోర్డు మీద రాసేసి మీరు నోట్స్లో రాసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూసి అలా కాకుండా ఈ కంటెంట్ వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ విల్ బి సప్లైడ్ టు యూ ఎ డే ఎర్లియర్ ఆర్ ఎ వీక్ ఎర్లియర్. 1 వీక్ ముందే మీకు ఈ క్లాస్లో ఈ కంటెంట్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనేది సప్లై చేసేస్తారు. సో ఏమవుతుంది అది చదువుకొని రావాలి, దాని మీద వర్కౌట్ చేసుకొని రావాలి, దాని మీద క్వశ్చన్స్తో క్లాస్ రూమ్లో ఎంటర్ అవ్వాలి. ఏం జరుగుతుందంటే క్లాస్ రూమ్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ మెమరీ బేస్డ్ యాక్టివిటీ ద ప్రాసెసింగ్ బేస్డ్ యాక్టివిటీ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫ్రూట్ఫుల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ టైం. అంతే కదండి. లేదంటే నేను ఒకసారి ఆ సిలబస్లో ఏముంది అనేది బోర్డు మీద రాయాలి, మీరు నోట్స్లో రాయాలి, ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందో లేదో మీరు వెరిఫై చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత చదవాలి, ఆ తర్వాత డౌట్స్తో రావాలి. ఇట్ టేక్స్ 2-3 days ఆఫ్ టైం. ఈ 2-3 days ఆఫ్ టైంని కట్ షార్ట్ చేసి 1 hourలోకి 1 dayలోకి కట్ షార్ట్ చేయటం is the main purpose of this flip class. సో అప్పుడు జరిగే డిస్కషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి క్లాస్లో? ఇక మేము ఇది చదివాము, ఇక్కడ ఏదో అన్నాడు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నాడు, ఈ సిచ్యువేషన్లో వాడకూడదు, ఎందుకు వాడేశాడు అంటే మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం ఇక్కడ మొమెంట్ కన్జర్వ్ అవ్వకూడదు, హోమోజెనిటింగ్ స్పేస్ టైం మీద అన్నారు. ఆ సిచ్యువేషన్ అక్కడ అనిపించట్లేదు, స్టిల్ ఆ ఈక్వేషన్ వాడేస్తున్నాడు, ఎందుకు ఇలా వాడాడు అది కదా. రైట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ త్రూ డిస్కషన్, అది యాక్చువల్గా జరగాలి. సో వన్స్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత సో దెన్ వీ మేక్ అవర్ నోట్స్, ఫైనల్ నోట్స్ రెడీ అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ క్లాస్ రూమ్లో రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే ఏంటంటే బోర్డు మీద రాసిన మొత్తం మ్యాథ్స్ చేసుకుని నోట్స్లో రాసేసి పెట్టేస్తాను. దట్ మే నాట్ బి ఆల్వేస్ రన్నింగ్ నోట్స్. Okay, so your running notes must be a backup of your memory. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు క్లాస్లో నేను ఏదో చెప్తూ ఉన్నాను, బోర్డు మీద రాసే లెటర్స్ అక్షరాలు లిమిటెడ్గా ఉండవచ్చు, బట్ వర్డ్స్ ఐ మటరింగ్ మేబీ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. అర్థమవుతుందండి. సో వన్స్ యూ సీ ద రన్నింగ్ నోట్స్ యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు రీకాల్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. సో మనం ఏ విషయాలు అయితే మర్చిపోతామో, ఏ విషయాలు అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా మన నోట్స్లో కనపడాలి. అది తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా మీకు నచ్చిన భాష ఏదైనా సరే. రన్నింగ్ నోట్స్ మస్ట్ బి సింపుల్ బ్యాకప్ ఆఫ్ యువర్ మెమరీ. ఆ క్లాస్ రూమ్లో ఏం జరిగింది అనేది కంప్లీట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రీకాల్ చేసే లాగా మీ రన్నింగ్ నోట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏది ఈక్వేషన్ రాశారు, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏదో రాశారు, మధ్యలో ఏం చెప్పారో గుర్తులేదు అనేది రన్నింగ్ నోట్స్ కాకూడదు.
ఓకేనండి. సో రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే పర్పస్ ఏంటి, క్లాస్ రూమ్లో ఏదో చెప్పారు దానికి బ్యాకప్, ఐ మీన్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్ వీడియో రికార్డింగ్. మరి ఆల్వేస్ ప్రతిసారి మనం అది ఓపెన్ చేయాలి, చదువుకోవాలి, కంపేర్ చేయాలి. ఇది కాకుండా మన నోట్స్లోనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మనకి ఒక కొత్త థాట్, ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావచ్చు. అప్పటి వరకు ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇది ఇలా కాదు ఇంకోలాగా అనమాట అని ఒక అండర్స్టాండింగ్, కొత్త న్యూరాన్ లింక్ ఒకటి క్రియేట్ అవ్వచ్చు. రైట్, దట్ మస్ట్ బీ యువర్ రన్నింగ్ నోట్స్. నేను ఇప్పటివరకు ఇలాగ అనుకున్నాను, ఇది కాదు, ఇప్పుడు ఇలాగ అర్థమైంది అనేది మీ రన్నింగ్ నోట్స్లో ఉంటారు. ఓకేనండి. అది నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా, నేను చెప్పకపోయినా మీకంటూ ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా వింటూ ఉంటే. దట్ మస్ట్ బి ఇన్ అవర్ రన్నింగ్ నోట్స్. సో దట్ మళ్ళీ అది ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే యూ షుడ్ బి బ్యాకప్ ఆఫ్ యువర్ మెమరీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యువర్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ. రైట్, అండ్ దెన్ ఈ మెమరీ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీస్కి కూడా లిమిట్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఆ మెమరీకి లిమిట్స్ ఏంటి, ఒక క్లాస్ ఏదో చెప్పారు, ఎక్సలెంట్ అంటే చాలా బాగా అర్థమైంది, ఇంకా యానిమేషన్లో ఇంటికి వెళ్ళి ఒక బుక్ రాసేమన్నా రాసేద్దామని అంత కన్వీనియంట్గా, కంఫర్టబుల్గా, ఫ్లూయెంట్గా అర్థమైంది. ఓకే, బట్ దట్ మెమరీ లెట్స్ సే 100% అర్థమైపోయింది. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ డే 24 hours అయ్యేసరికి దట్ విల్ గో డౌన్ టు 30%. 30%కి పడిపోతుంది. ఒక రోజు వదిలేసి రెండో రోజు ఏం చెప్పారు అన్న అంటే అదేదో చెప్పారు, ఇంకొంచెం చెప్పారు, అది ఇంకొంచెం చెప్పారు, ఆ మధ్యలో ఏం జరిగిందో తెలియదు. రైట్, సో మెమరీ falls down to 30% by the end of one day. By any chance, if you revise that after 24 hours, నేను ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే మళ్ళీ 100%కి తీసుకెళ్ళగలిగితే ఇట్ రిమైన్స్ ఎట్ 70% after a week. ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే ఒక 1 week వరకు 70% రీకాల్ చేయొచ్చు. 1 week తర్వాత అడిగినా సరే ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తే. సో దెన్ ఇఫ్ యూ రీకాల్ ఇట్ ఆఫ్టర్ 1 week తర్వాత వీకెండ్లో మనం ఒకసారి కూర్చొని అసలు ఆ 1 weekలో ఏం జరిగింది అని ఒకసారి చూసుకుంటే ఇట్ రిమైన్స్ ఎట్ 80% for a month. And at the end of the month, generally మనకి టెస్ట్లు ఎగ్జామ్స్ పెట్టే టైం 1 month అయ్యేసరికి. So by the end of 1 month, if you recall it, it remains at 90% for a year. 1 year అలా పడి ఉంటుంది. So time increases exponentially. సో మెమరీ కెపాసిటీ అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సారి ఒక రోజులో మర్చిపోయిన విషయం రెండోసారి 1 week వరకు ఉంటుంది. 1 week మళ్ళీ రికాల్ చేస్తే అది 1 month వరకు ఉంటుంది. 1 monthకి మళ్ళీ రికాల్ చేస్తే 1 year. సో మెమరీ కెపాసిటీ ఇంప్రూవ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. చేస్తే కంటిన్యూ అవుతుందా? సో దట్స్ హౌ our brain functions. So మన బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ అలా ఉంది కాబట్టి, ఐ మీన్ బిఫోర్ యూ యూజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజర్ మాన్యువల్ చదువుతాం, మన బ్రెయిన్ యూజర్ మాన్యువల్ అది. ఓకేనా? సో కాబట్టి దాన్ని బట్టి మన యాక్టివిటీస్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనండి. సో అందుకని మనకి వీకెండ్ టెస్ట్లు అంటున్నారు, ఇంకొకటి ఏదో మంత్లీ టెస్ట్లు అంటున్నారు, యూనిట్ టెస్ట్లు అంటున్నారు, సెమిస్టర్ టెస్ట్లు అంటారు, ఎగ్జామ్స్, ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ పర్పస్. సో ద హోల్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ బ్రెయిన్ యాజ్ ఎ ప్రాసెసర్. దట్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రూల్. సో దానికోసం
ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్న టెక్నిక్ ఏంటంటే ఫ్లిప్ క్లాస్. సో యూ హ్యావ్ టు go through the content first before entering the classroom. You have to go through it and then come up with questions. So then the process will be quicker and more useful, more fruitful. So then only we will be able to use our brain as a processor in the classroom rather than just a memory card. జస్ట్ ఒక మెమరీ కార్డ్ లాగా వాడేదానికన్నా ఒక ప్రాసెసర్ లాగా వాడే యాక్టివిటీస్ క్లాస్లో జరుగుతాయి. రైట్, డన్.